వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. నేను సింధూర. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అలాగే హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా మీరు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒక కాలర్ ఉన్నారు, పావని గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో సార్. పావని గారు చెప్పండి. సార్ నాది బైపీసీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. అది న్యూట్రిషన్ కోర్స్ కోసం చూస్తున్నాను. ఓకే. సో అది న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అమ్మ. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి, బైపీసీ పిల్లలకి, మరీ ముఖ్యంగా బైపీసీ పిల్లలకి చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. ఎంబీబీఎస్ చదవలేదని అసలు మీరు అసంతృప్తే పడరు ఈ కోర్స్ చేస్తే. ఎందుకంటే ఈ కోర్స్ చేసినాక అంటే మీరు డైటిక్స్ న్యూట్రిషన్ మీద బాగా చదువుకుంటారు, చాలా ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు, చాలా ఇంటర్న్షిప్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ చేస్తారు. కాబట్టి చదువుకునే టైంలోనే హాస్పిటల్స్ అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ ఏఐజీ, యశోద, అపోలో, స్టార్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళ చదువుకునేటప్పుడే చేస్తారు. కాబట్టి మీకు జాబ్స్ కూడా ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లోనే వస్తాయి. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో వస్తాయి. అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్ అవ్వచ్చు, నెస్ట్లే అవ్వచ్చు, ప్యార్లే అవ్వచ్చు, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో జాబ్స్ వస్తాయి. హెల్త్ రిసార్ట్స్లో వస్తాయి, హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వస్తాయి, గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్లో వస్తాయి. అలాగే ఇవాళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్, అలాగే స్పోర్ట్స్ పీపుల్, పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని ఎంగేజ్ చేసుకుంటున్నారు. అలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో చాలా అవకాశాలు అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయమ్మా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకి. అలాగే మీకు సొసైటీలో చాలా గౌరవ మర్యాదలు అంటే డాక్టర్ గారిని ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారిని ఎంత గౌరవ మర్యాదలు, ఫైనాన్షియల్గా ఎంత స్టేటస్ సంపాదిస్తారో మీరు కూడా అంత బ్రహ్మాండమైన స్టేటస్ సంపాదించవచ్చు, అంత గౌరవ మర్యాదలు సంపాదించవచ్చు. బికాస్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ అనమాట. అంటే మనుషులు సొసైటీ హెల్తీగా ఉండటానికి, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి మీరు ఒక మంచి రీజన్ అవుతారు. ఎందుకంటే డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తింటేనే మెడిసిన్స్కి దూరంగా ఉండగలుగుతాం, సైన్స్కి అంటే డాక్టర్ గారికి దూరంగా ఉండగలుగుతాం. చాలా న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్ ఇట్ బి నాన్ వెజిటేరియన్ ఆర్ వెజిటేరియన్, ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి డైట్లు తీసుకోవాలి అన్నది మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి మీకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందమ్మా ఫ్యూచర్లో. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్ ఫర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పిల్లలకి. సో మీరు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మియాపూర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, షేర్లింగంపల్లిలో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే ఆర్టీసీ క్రాస్ రైజ్ దగ్గర రామ్నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. ఈ 3 క్యాంపస్లో మీరు ఎక్కడైనా కానీ వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. మీ తల్లిదండ్రులు కనుక వర్కింగ్ అయితే కనుక సండే అయినా మీరు కాలేజీకి రావచ్చు. బికాస్ వర్కింగ్ పేరెంట్స్ కోసమే సండే ఓపెన్ చేస్తాం, హాలిడేస్ రోజు కూడా ఓపెన్ చేస్తాం. బికాజ్ వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి. సో మీ పేరెంట్స్ని తీసుకుని కాలేజీని విజిట్ చేయండి అమ్మా, చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది. సార్, మరో కాలర్ ఉన్నారు, అమృత గారు ఉప్పల్ నుంచి. హలో హలో అమృత గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నేను గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే. బాబుకి ఇప్పుడు 10th అయింది సార్. ఓకే అండి. షోస్ అవి చూస్తున్నాడు, బాగా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది వాడికి. ఓకే. ఇప్పుడు 10th తర్వాత అసలు ఎలా ఉంటది, అది సర్టిఫికెట్ అయ్యి మనకు ఉపయోగపడుతుందా ఏంటి ఒకసారి చెప్తారా?
డెఫినెట్గా అండి 10th తర్వాత బాబు అంటే 10th అయ్యింది ఇప్పుడే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అని బాబు అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అయినా కానీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచే మీకు ఇంటర్ సర్టిఫికేషన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మీకు వస్తుందండి. సో ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో బైపీసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది. సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, అలాగే లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి. సో దీని తర్వాత 2 years ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇమీడియట్గా మన కాలేజీలోనే డిగ్రీ కూడా తను జాయిన్ అవుతాడు కాబట్టి ఎన్రోల్ అవుతాడు కాబట్టి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ అనమాట. అంటే 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కలిపి 5 సంవత్సరాలు కాబట్టి 5 సంవత్సరాల్లో బాబు కాలేజ్కి వచ్చేది 4 సంవత్సరాలు మాత్రమేనండి. మీరు ఫీజెస్ పే చేసేది కూడా 4 సంవత్సరాలే. 5వ సంవత్సరం కంప్లీట్గా ఒక 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ చాలా పెద్ద పెద్ద బ్రాండెడ్ హోటల్స్ లైక్ ఐటీసీ కాకతీయ, లేకపోతే ఒక పార్క్ అయ్యత్తు, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ, ఇలాంటి హోటల్స్ అది కూడా మన రాష్ట్రాల నుంచి దూరంగా అంటే ఉదయ్పూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, గోవా ఇలాంటి ప్రదేశాల్లోనే మనం ఇంటర్న్షిప్ పెడతామండి, ట్రైనింగ్లో పెడతాం. అక్కడ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్, మంత్లీ స్టైఫండ్ అరౌండ్ 10,000 నుంచి 15,000 ఇస్తారు. అలా 1 year ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక వాళ్ళు ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. కాలేజ్ దగ్గర నుంచి మీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ యూనివర్సిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. సో ఈ రెండు కలిపి మీకు బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలన్నా కానీ వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో చాలా వరకు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే మీలాగా గవర్నమెంట్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయా లేవా, వస్తే బాగుండు అని కోరుకుంటుంది. డెఫినెట్గా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి డిగ్రీ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అనే సర్టిఫికేషను హైదరాబాద్లో చదివితే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి, విశాఖపట్నంలో చదివితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి బాబు సివిల్స్ దగ్గర నుంచి అంటే ఒక ఐఏఎస్ అవ్వాలన్నా, ఐపీఎస్ అవ్వాలన్నా, ఐఆర్ఎస్ అవ్వాలన్నా కానీ ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసి దానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారో అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కైనా, టీచర్ జాబ్స్కైనా, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ జాబ్స్కైనా ఏ జాబ్స్కైనా ఎలిజిబులేనండి. సో ఈ కోర్సు చేసి ప్రొఫెషనల్ అవ్వాలి హోటల్ ఇండస్ట్రీలో అనుకుంటే అటు వెళ్ళొచ్చు, లేదు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి వెళ్ళాలన్నా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఒకసారి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి, 10th అయినాక ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి దేర్ ఆర్ సో మెనీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అండి విచ్ ఆర్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ వేర్ దే కంప్లీట్ దే కోర్స్ అండ్ ఇమీడియట్లీ గో ఇన్ టు జాబ్స్ అనమాట. 100% జాబ్స్ ఇప్పించే కోర్సెస్, జాబ్స్ వచ్చే కోర్సెస్ మాత్రమే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తుందండి. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు. అలాగే ఇంకో ప్రోగ్రామ్, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దీంట్లో కొన్ని స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉంది, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని కూడా ఉంది. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇందాక ఫస్ట్ ఒక స్టూడెంట్ ఫోన్ చేసినట్టు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి బైపీసీ కానీ ఎంపీసీ కానీ చదివిన ఇంటర్లో కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ చదివే అవకాశం మన కాలేజీలో ఉందండి. అలాగే చాలామంది పిల్లలు అంటే సిఈసీ నుంచి, హెచ్ఈసీ నుంచి, కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారనమాట. అలాంటి పిల్లలకి బీకామ్ జనరల్ ఉంది, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉందండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మన కాలేజీలో అన్ని క్యాంపస్లో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే మాస్టర్స్ లెవెల్స్లోకి వచ్చేపాటికి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం, దీన్నే ఎంఎస్సీ ఇన్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా పిలుస్తామండి. అలాగే ఎంబీఏ, జనరల్ ఎంబీఏ కూడా ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ జనరల్ ఎంబీఏ కోర్స్ గురించి మీరు ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మరో కాలర్ ఉన్నారు, శ్రీను గారు సికింద్రాబాద్ నుంచి. హలో మేడం, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీనివాస్ గారు. సార్ యాక్చువల్లీ అది మా చెల్లిది బైపీసీ అయింది సార్. తను ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. తనకి అది ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి ఫ్యూచర్ అనేది ఒకసారి ఏం చెప్పగలరు సార్? డెఫినెట్గా అండి, ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళ రోజున హాస్పిటాలిటీ రంగంలో, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో, టూరిజం రంగంలో అత్యధికంగా అవసరం ఉంది. చాలా పొజిషన్స్ ఉన్నాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి ఇవాళ రోజున ఒక్క హోటల్స్లో డెఫినెట్గా 100% జాబ్స్ వస్తాయి. అది కూడా 5-star హోటల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్లో ఎలాంటి హోటల్స్ ఉంటాయి 5-star హోటల్స్ అంటే తాజ్ కృష్ణ అవ్వచ్చు, ఐటీసీ కోహినూర్ అవ్వచ్చు, ఐటీసీ కాకతీయ అవ్వచ్చు, పాక్ హయత్ అవ్వచ్చు. ఇలాంటి హోటల్స్లో మీ సిస్టర్ వర్క్ చేస్తారు.
చేస్తారు. అది హైదరాబాద్లో అని నేను అంటలేదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అలాంటి హోటల్స్లోనే వస్తాయి. ఇంకా విదేశాల్లో అంటే దుబాయ్, సింగపూర్, అమెరికా, యూరోప్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో 7 స్టార్ హోటల్స్ కూడా ఉన్నాయండి. అలాంటి హోటల్స్లో కూడా వర్క్ చేస్తారు. అలాంటి హోటల్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు మినిమం యావరేజ్ శాలరీ వచ్చేపాటికే మీకు ఈజీగా 30 lakhs స్టార్టింగ్ శాలరీ 30 lakh రూపీస్ ఉంటుంది ఫారిన్ కంట్రీస్లో అయితే కనుక. సో అంటే సంవత్సరానికి నేను చెప్పేదండి, ఇండియన్ రూపీస్లో చెప్తున్నాను. యావరేజ్ ప్యాకేజ్ హయ్యర్ సైడ్ అయితే కనుక 60 to 70 lakhs కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. మినిమం బేసిక్ అయితే కనుక 15 lakhs ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలాంటి ఇంత పెద్ద జీతాలు, ఇంత బ్రహ్మాండమైన హోటల్స్లో వర్క్ చేయడమే కాకుండా ఏవియేషన్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, అలాగే ఎయిర్లైన్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, అలాగే మీకు అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. అలా ఒక రంగం కాదండి, దేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 120 ఆర్గనైజేషన్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ అనమాట. సో ఇన్ని జాబ్స్ వీళ్ళకి ఉన్నాయన్నమాట, అవకాశాలు ఉన్నాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి. అస్సలు ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదండి, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మీరు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీకు రామ్నగర్ దగ్గర అయితే రామ్నగర్, మియాపూర్ అయితే మియాపూర్, లింగంపల్లి అయితే లింగంపల్లి, ఏ లొకేషన్ మీకు దగ్గరలో ఉంటే ఆ లొకేషన్కి మీ సిస్టర్ని తీసుకుని రండి. అసలు కాలేజ్ కూడా చూడండి, అక్కడ చదువుకునే ఇంతకుముందు సీనియర్స్ ఉన్న ఆడపిల్లలతో మీరు మాట్లాడించండి, వాళ్ళు కంఫర్ట్ ఎలా ఉంది ఏంటో తెలుసుకుని అప్పుడు మీరు జాయిన్ చేయొచ్చండి. సార్, కాల్కి ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, జనరల్ ఎంబీఏ గురించి చెప్తున్నారు, అది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మాస్టర్స్ లెవెల్లో జనరల్ ఎంబీఏ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంబీఏ, అదే ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా అండి. సో ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తుంది జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా అండి, అంటే డిగ్రీ లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, మాస్టర్స్ లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ద గ్రేట్ అబ్దుల్ కలాం గారు 90s వెన్ హీ వాస్ ప్రెసిడెంట్, ఆయన ఒక మాట చెప్పారనమాట, దే వాజ్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉండటం మూలంగా స్టూడెంట్స్కి, చాలా తెలివైన స్టూడెంట్స్కి చాలా బ్రహ్మాండమైన మార్కులు వస్తున్నాయి. కానీ ఇండస్ట్రీ స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వట్లేదు. ఇండస్ట్రీ స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హ్యావ్ టు చేంజ్ దేర్ అంటే కరికులమ్ సిలబస్ చేంజ్ చేసి పిల్లలకి స్కిల్స్ డెవలప్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పి ఆ రోజే చెప్పడం జరిగింది. సో మేము దాన్ని 20 years బ్యాక్ మేము కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే వీ హ్యావ్ టేకెన్ దట్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఆ స్టేట్మెంట్ని తీసుకునే మేము ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాం. సో మా దగ్గర చదువుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా చదువుకునేటప్పుడే తనకి ఏ ఇండస్ట్రీ సూట్ అవుతుందో ఆ ఇండస్ట్రీకి పంపించి అక్కడ వర్క్ చేపిస్తాం, అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో దాని మూలంగా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, చాలా ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అన్నిటికీ మించి చదువుకునేటప్పుడే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 10,000 నుంచి 25,000 రూపాయల దాకా నెలకు సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నామండి. అన్ని కంపెనీలు స్టూడెంట్స్కి స్టైఫండ్ రూపంలో ఇంత అమౌంట్లు పే చేస్తాయి. అలాగే స్టూడెంట్ అక్కడ బాగా వర్క్ చేస్తున్నాడు అంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్తో పాటు వెంటనే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చేస్తారనమాట. దానికంటే డబుల్ శాలరీస్తో, అంటే 15,000 వచ్చిన ఇంటర్న్షిప్లో స్టైఫండ్ వస్తే 30,000 రూపాయల జీతంతో, 20,000 వస్తే 40,000 రూపాయల జీతంతో, అలాంటి ప్యాకేజ్తో పిల్లలకు ఉద్యోగాలు కూడా ఇచ్చేస్తున్నారండి. సో ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లమ్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితే ఈ ప్రోగ్రామ్స్, ఈ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ చేయటం మూలంగా మా దగ్గర ఏ కోర్స్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ప్రమోషన్స్ విషయంలో కానీ, హైక్స్ విషయంలో కానీ, అలాగే ప్రమోషన్స్లో కానీ అన్ని విధాలుగా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి. సార్, మరో కాలర్ ఉన్నారు, ప్రహ్లాద్ గారు వనపర్తి నుంచి. హలో మేడం, నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రహ్లాద్ గారు. ఏం లేదు సార్, మా అమ్మాయి డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే అండి. అయితే ఈ సందర్భంలో మేము దేని చేపిద్దామని అనుకుంటున్నాము. ఏ కోర్స్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది, ఏ సబ్జెక్ట్ చేస్తే తొందర అమ్మాయి సెటిల్మెంట్ అవుతుంది? ఓకే ప్రహ్లాద్ గారు, మన దగ్గర పాప డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి మన దగ్గర జనరల్ ఎంబీఏ ఉంది, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ 2 కూడా మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఎంచుకోవచ్చు. పాపకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, హోటల్ ఇండస్ట్రీ వైపు కానీ, లేకపోతే టూరిజం ఇండస్ట్రీ కానీ, లేకపోతే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో కానీ, లేకపోతే ఏవియేషన్లో కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ, ఎయిర్లైన్స్లో కానీ, షిప్స్లో కానీ, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయటం అన్నది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు డెఫినెట్గా ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చదివించండి. తనకి చాలా భవిష్యత్తు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. లేదు తన్నే మంచి హైదరాబాద్లో మీరు ఉంటున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్లో మంచి కార్పొరేట్ కంపెనీలో, మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్లో, మంచి ఐటీ సెక్టర్లో తన్ని ఒక హెచ్ఆర్గా చూడాలి, లేకపోతే ఒక ఫైనాన్స్ హెడ్గా చూడాలి, లేకపోతే ఒక మంచి మార్కెటింగ్ హెడ్గా చూడాలి అనుకుంటే కనుక మీరు జనరల్ ఎంబీఏ జాయిన్ చేయండి. అంటే తన ఇష్ట ప్రకారం ఎక్కడ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటుంది, ఎలాంటి ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటుందో అలాంటి ఉద్యోగాన్ని ఇప్పించడం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క బాధ్యత అండి. తను కనుక మన దగ్గర జాయిన్
జాయిన్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాం. సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా తను ఎక్కడైతే వర్క్ చేయాలనుకుంటుందో ఫ్యూచర్లో అదే అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టేస్తాం. కాబట్టి 2వ సంవత్సరం నుంచే పాపకి స్టైఫండ్ రూపంలో 20,000 నుంచి 25,000 రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో తను సంపాదిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టే అనమాట ఒక విధంగా. అలాగే ఆ 1 ఇయర్ కూడా అంటే 2 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే తనకి 100% ప్లేస్మెంట్ కూడా కాలేజ్ వైపు నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. డెఫినెట్గా ప్యాకేజ్ విల్ బి MBA హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకైతే కనుక సంవత్సరానికి ఇండియాలో అయితే 5 lakh ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ మినిమం ఉంటాయండి, యావరేజ్ ప్యాకేజ్. అదే MBA పిల్లలకైతే కనుక 4 lakhs to 5 lakhs ఉంటాయి. దాంట్లో ఇంకా మీ పాప బాగా పర్ఫామ్ చేసింది, స్కిల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే కనుక రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి వచ్చి డెఫినెట్గా దానికంటే మంచి జీతాలతో మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పించగలుగుతామండి. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు, భరత్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో భరత్ రెడ్డి గారు, మీ టీవీ వాల్యూమ్ కంప్లీట్ గా మ్యూట్ లో పెట్టి సార్ తో మాట్లాడండి. హలో భరత్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి. సార్ ఇది డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ మన పర్మిసిబుల్ కాదట అండి? భరత్ రెడ్డి గారు అర్థం కాలేదు మీ క్వశ్చన్. మీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ లో ఈ పర్మిషన్ లేదంట కదండి వేరే యూనివర్సిటీ? ఓకే, మంది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ సార్. మీకు కొంచెం చిన్న రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్ కాలేజెస్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో, అలాగే విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్ సార్. ఓకే సార్, అంటే మార్కెట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకొని పేరెంట్స్ కావచ్చు, అంటే ఏది బెస్ట్ కాలేజ్ ఆర్ ఏది బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటారు? డెఫినెట్గా దే హ్యావ్ టు విజిట్ కాలేజ్ అండి. ఫస్ట్ కాలేజ్ని విజిట్ చేయాలి. ఆ కాలేజ్లో ఇంతకు ముందు చదివిన పిల్లలు, అంటే 20 సంవత్సరాల నుంచి మన కాలేజ్ ఉందంటే 20 సంవత్సరాల నుంచి మన స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర అంటే చదువుకుని వెళ్ళిన బ్యాచెస్ 20 బ్యాచెస్, దగ్గరగా 18-19 బ్యాచెస్ బయటికి వెళ్ళారు. సో వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు ఇవాళ రోజున తెలుసుకుంటాం అసలు చాలా ఈజీ అండి. ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున సోషల్ మీడియా వచ్చినాక సో ఫేస్బుక్లో కానీ ఇన్స్టా కానీ అంటే ప్రతి కాలేజ్కి ఆ పేజెస్ ఉంటాయి. ఆ పేజెస్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడ చదువుతున్నారు పిల్లలు, ఎక్కడున్నారు, ఎక్కడ సెటిల్ అయ్యారు అన్నది. అంటే ఇవాళ రోజున ఫస్ట్ బ్యాచ్ 2004 బ్యాచ్ ఇవాళ ఒక్కో స్టూడెంట్కి 35 years ప్లస్ వచ్చింది. సో ఆ స్టూడెంట్ ఎక్కడున్నాడు, ఎలా సెటిల్ అయ్యాడు, ఎంత జీతాలు వస్తున్నాయి. అంటే ఇవాళ కాలేజ్ అయిపోయి రేపొద్దున మనం ఉద్యోగం ఇప్పించడమే కాదండి, ఆఫ్టర్ 10 years 15 years కూడా ఆ స్టూడెంట్ మాకు ఫోన్ చేసి పలానా ఏరియాలో ఉద్యోగం ఉంది, పలానా ఏరియాలో నాకంటే ఎక్కువ జీతం వచ్చే అవకాశం ఉంది, అక్కడ ఉద్యోగం ఇవ్వండి అంటే కనుక అక్కడ కూడా ఇంటర్వ్యూ ఏర్పాటు చేస్తాం అనమాట. అంటే 2004, 5, 6 స్టూడెంట్స్ కూడా మాతో టచ్లో ఉంటారండి. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా వచ్చి వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుని ఎలాంటి కాలేజ్ ఇది, ఈ కాలేజీలో చదవటం మూలంగా ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఏంటి అన్నది అన్నీ తెలుసుకుని అప్పుడే అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి. అది మా కాలేజ్ అనే కాదండి, ఎనీ కాలేజ్ అనమాట. ఏ కాలేజ్కైనా కానీ విజిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అక్కడ ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అంటే సినిమా చూసిన ప్రేక్షకుడికే కదండి సినిమా బాగుందో లేదో తెలిసేది. సో అందుకని చెప్పి నేను అనేది ఏంటంటే అక్కడ చదివిన స్టూడెంట్ని అడిగి తెలుసుకుని డెఫినెట్గా మీ కాల్ తీసుకోవచ్చు. సార్ అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఇట్స్ సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి. డెఫినెట్గా కాలేజ్కి స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ కంపల్సరీగా రావాలి. ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ చేయాలి. ఒక యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, అంటే ఒక యాటిట్యూడ్కి సంబంధించిన ఒక టెస్ట్ ఉంటుందండి. ఆ టెస్ట్ ఫేస్ చేయాలి. అంటే అది రిటర్న్ టెస్ట్ ఇది కాదండి, వచ్చే స్మాల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ డైరెక్టర్స్ కానీ హెడ్స్తో కానీ. అంటే యాటిట్యూడ్ ఎందుకు అన్న టెస్ట్ ఏంటంటే ఆ యాటిట్యూడ్ని బట్టి ఇక్కడ మనం కరెక్ట్ కోర్సు ఎంచుకుంటున్నాడా లేదా స్టూడెంట్ అన్నది మనకు తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతనికి చాలా హాస్పిటాలిటీ రంగం అంటే చాలా ఇష్టం, అతనికి పేషెన్స్ ఉంది, మంచి పర్సనాలిటీ ఉంది, మంచి స్మైలింగ్ ఫేస్ ఉంది, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, చాలా మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నాడు. అలాంటి స్టూడెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతాను అని వస్తే డెఫినెట్గా మనం వెంటనే సీట్ ఇచ్చేస్తాం. కానీ కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉన్నాడు, కొంచెం షార్ట్ టెంపర్డ్గా ఉన్నాడు, అలాంటి స్టూడెంట్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సూట్ అవ్వదండి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అతిథి దేవో భవ, అంటే అతిథిని ఒక దేవుడితో సమానంగా మనం చూసి అతనికి మర్యాదలు చేస్తాం. కాబట్టి అలాంటి మర్యాదలు చేసే గెస్ట్కి మనం షార్ట్ టెంపర్డ్ ఎంప్లాయీని మనం ఇవ్వలేమన్నమాట. సార్ మరొక కాలర్ ఉన్నారు, స్వాతి గారు విజయవాడ నుంచి. హలో హలో స్వాతి గారు, మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి సార్తో మాట్లాడండి.
సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ 5 క్యాంపస్ కూడా అద్భుతంగా రన్ అవుతున్నాయి. అది ఎలా సాధ్యమైంది అసలు, ప్లస్ దాని డీటెయిల్స్ కూడా ఒకసారి చెప్పండి. డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్సే అండి. మనం చెప్పినట్టు స్టూడెంట్స్ విని, అంటే క్లాస్లో పాఠాలు వినటం కాదండి. అంటే మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కువగా మోరల్స్, అంటే సొసైటీకి ఉపయోగపడేటట్టు స్టూడెంట్ని తయారు చేయాలి. అంటే ఒక పుస్తకంలో ఉన్న పాఠాలు చెప్తే కాదండి, వాళ్ళకి అసలు సొసైటీ యొక్క బాధ్యత ఏంటో చెప్పాలి. రెగ్యులర్గా క్లాస్ రూమ్లో ఉండటం మూలంగా, క్లాస్కి రావటం మూలంగా అతనికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుందో చెప్పాలి. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ మూలంగా, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ మూలంగా స్టూడెంట్కి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్, ఎంత ఎక్స్పోజర్ వస్తుందో చెప్పాలి. అవన్నీ మనం చెప్పినాక అతను తూచా తప్పకుండా అవన్నీ చేస్తాం మూలంగా అతనికి బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్. ఎప్పుడైనా అండి పుస్తకంలో చదివింది మనం వెంటనే దాన్ని ప్రాక్టికల్ రూపంలో కనుక మనం చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 70% 80% రిజిస్టర్ అయిపోద్దండి. దాన్ని ఇంకా 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే 100% రిజిస్టర్ అయిపోద్ది. అంటే ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఆ పుస్తకంలో చదివింది మనం ఇన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసినా దాన్ని మర్చిపోం అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ డూయింగ్. పాఠంగా చెప్పి దాన్ని ప్రాక్టికల్ రూపంలో మనం మళ్ళీ ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించి మనం ఒక ఇండస్ట్రీకి పంపించి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాం. ద సేమ్ థింగ్, అంటే ఏదైతే పుస్తకంలో నేర్పిస్తున్నామో దాన్ని ప్రాక్టీస్ రూపంలో చేస్తున్నాం. సో అది ఆటోమేటిక్గా బ్రెయిన్లో రిజిస్టర్ అయిపోతుంది. దాని మూలంగానే ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అతను పుస్తకంలో చదివింది ఒక్కసారి చదివినా కానీ అతను చాలాసార్లు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేశాడు కాబట్టి చాలా ఈజీగా రాయగలుగుతున్నారు. అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివిన పిల్లలకి ఈ ర్యాంకింగ్ సిస్టంలో అన్నది ఎప్పుడు టాప్ ర్యాంకర్స్గా ఉంటున్నారు. అంటే యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పిల్లలు యూనివర్సిటీ టాపర్స్ 1, 2, 3 ఉన్నారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 1, 2, 3 ఉన్నారు. బీబీఏలో ఉన్నారు. అలాగే బీకామ్లో ఉన్నారు. అలాగే ఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసినా కానీ టాప్ 50లో దగ్గరగా 10 మంది 15 మంది మన పిల్లలే ఉంటున్నారు. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ మూలంగానే పిల్లలకి అంత బ్రిలియంట్గా తయారవుతున్నారు. సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాల్టి స్టడీ గైడ్. స్టే ట్యూన్.